brother, treat you like a friend, respect you like a lover. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta You sweat be the that. trash, I'll be the rubber band. You be the match, I will be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette, and I'm the smoker. We raise the bet, cause you're the joker. Checked out, you are the chalk. And I could be the blackboard, you can be the top. And I can be the phone, yeah, when the sky comes falling. Even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Put your pretty little hand in. Even when I'm down to the wire, baby. Even when it's do or die, we can do it, baby, sugar and pain. This love is true. You could bet that, never gotta sweat that. 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 Be the fire, baby. If I'm a blunt, be the lighter, baby. Fire it up, writer, baby. Be the quote. If I'm the lyric, baby, be the note. Chord that saint, I'm a sinner. Eyes, I'm a winner, and it's you. What did I do to deserve that? Paper, baby, I be the pen. Say I am the one, cause you are 10. Feeling up to 10. Even when the sky gets falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Put your pretty little hand in. Even when I'm down to the wire, even when it do or die, You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. rock with me, babe. Let me hold you in my arms, talk with me, babe. Yeah. Rock with me, babe. Let me hold you in my arms, talk with me, babe. Yes, sir. You and I, simple as pie, baby. You're such a sure thing, such a sure thing, oh, such a sure thing, such a sure thing. Got faith in you and I. Put your pretty little hand in mine. Even when I'm down to the wire, baby. Even when it do or die, we can do it, baby, simple and plain. This love is a sure thing. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. Respect you like a lover. Gotta sweat that. Бесплатно беріледі 3 балл. You could bet that, never gotta sweat that. 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 I'll be the rubber band, you'll be the match. Саламатсыздар ма балалар? Отырамыз. Балалар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын екі топқа бөлініп алайық. Роботтың құрылғылары, яғни датчиктері мен моторларын таңдау арқылы екі топқа бөлінейік. Келіп орындарына тұрып құрылғыларын таңдап алайық. Датчиктерді таңдаған оқушылар робот тобына отырыңдар. Моторларды таңдаған оқушылар сумо тобына отырыңдар. Ал балалар, таңдаған қолдарындағы датчиктердің атауы мен қызметін атап өтейік. Ультра дыбыс датчигі дыбыс толқындарын және нысанды анықтайтын құрылғы. Бұл гидроскопиялық датчик. Гидроскопиялық датчик дегеніміз роботтың айналу бұрышын және де роботтың айналу жылдамдығын анықтайтын құрылғы. Бұл жанасу датчигі. Жанасу датчигі дегеніміз бұл батырманың басылғанын немесе басылмағанын анықтайтын құрылғы. Бұл түс датчигі. Түс датчигі дегеніміз түсті анықтайтын датчик. Оның бұл жерде түсті анықтайды. Сенде қандай датчик? Түс датчик. Түс датчигі? Гироскопичек датчик. Балалар, роботта қанша датчик бар? 4 датчик. 4 датчик. 4 түрлі датчик бар, иә? Балалар, сендерге өз-өздеріңді бағалауға
міне өзіңді бағалауға арналған осындай телефон әдісі, яғни өздеріңді мына жерде 10 балл бар. 10 балдың әр тапсырманы орындаған сайын бояп отырасыңдар. Түсінікті ме? Қанша балл аласыңдар, сонша балды бояп отырасыңдар. Ең соңында бағалаймыз. Әр тапсырмадан кейін өздеріңді бағалап бояп отырыңдар. Балалар, енді үй тапсырмасын өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында спираль әдісі арқылы біз үй тапсырмасындағы сұрақтарға жауап берейік. Міне сендерге мынандай спиральда сұрақтар, үй тапсырмасына байланысты сұрақтар және жауаптары бар. Бірге осы жерден сұрақтары мен жауаптарын сәйкестендіріп іздеп табамыз. Робо тобына, сумо тобына. Ана балаларға қол жеткенше бар. Сіздерге. Әр сұраққа жауап берген оқушыға 1 балл. Кім тапты? Қайтып? Сафинұр? Робот дегеніміз не? Робот дегеніміз адамның іс-әрекетін алмастыратын автоматтандырылған адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Дұрыс. Жарайсың, тамаша. Келесі қандай сұрақ? Роботтардың қандай түрлерін білесің? Өнеркәсіптік, білім беру, тұрмыстық, медициналық және көліктік. Тамаша. Келесі үшінші сұрақты кім тапты екен? Үшінші сұрақты кім тапты? Біз дейміз. Бауыржан. Түс датчигі қанша түсті анықтайды? Түс датчигі 4 түрі бар. Жоқ. Кім айтады? Ерасыл. Түс датчигі қанша түсті анықтайды? Түс датчигі 7 түсті анықтайды. Жарайсың, тамаша. Келесі. Қандай сұрақ? 4-ші сұрақ. Сұраққа жауап берген оқушылар бояп отырамыз өздерін. Келесі сұрақ. Айтады. Роботта неше датчик болады? Роботта 4 датчик болады. Роботта 4 датчик болады. Қандай? Кім айтады? Ерасыл. Роботта 4 датчик болады. Олар түс датчигі, жаңа су датчигі, ультрадыбыстық датчик және Ерасыл. Жарайсың, тамаша. Балалар өздеріңді белгілеп отырыңдар, бағалап. Енді миға шабуыл жасап көрейік, балалар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға сендерге жаңа тақырыбымызға байланысты сұрақтар қояйық. Қазақ күресінің қандай ерекшеліктерін білесіңдер? Кім жауап береді? Қазақ күресінің және сумо күресі туралы не білесіңдер? Сумо күресі туралы. сумо бұл жапондардың ұлттық күресі. Сумо күресіне тек салмағы көп палуандар ғана қатысады. Салмағы ауыр палуанның жеңіске деген пайызы көп болады. Ол жерде қазақ күресімен қандай айырмашылығы бар екен? Айырмашылық неде? Қазақ күресімен жапон күресінде сызықтан шығару керек. Ал қазақ күресінде жығу керек. Жарайсың, тамаша. Енді балалар, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз робо-сумо тақырыбы. Робо-сумо дегеніміз, яғни біздің жаңағы айтып жатқан сумо күресі, яғни біздің жапон халқының ұлттық күресі деп айтып жатырмыз ғой. Соны біздің роботтар тура сол
роботтық күреске ұқсас, яғни бізде міне өзінің ережесі бар. Қазір ережесімен танысатын боламыз. Бүгінгі мақсатымыз, яғни осы сабақта біз робо-сумо жарысының негізгі талаптарына сай робо-сумо жарысына қатысатын роботқа арналған программаны құрамыз, оны роботқа жүктейміз және оны жүргізіп көреміз, балалар. Және ол жерде сумо күресі мен робо-сумо жарысының байланысын түсіндіресіңдер, балалар. Келесі, робо-сумо Evo 3 роботтарының ең қызықты жарыстарының бірі. Жарыста робот қарсылас роботты шеңберден шығарып, өзі сонда қалуы керек. Робо-сумо өтетін алаңның екі түрі бар. Бірі қара сызықпен қоршалған ақ шеңбер болса, екіншісі керісінше қара шеңбермен қоршалған ақ сызықпен қоршалған қара шеңбер. Қарсылас роботты шеңберден шығару үшін қашықтағы санды анықтайтын ультра дыбыстық датчиктер мен шеңбердің қара сызығын анықтайтын, қара түсін анықтайтын түс датчигі қажет болады. Сондықтан платформаға біз екі датчикті енгізетін боламыз. Яғни бізге ультра дыбыстық датчигі мен қара түсті анықтайтын қандай датчик керек екен? Түс датчигі керек екен, балалар. Міне, робо-сумо жарысында қолданатын датчиктер, яғни түс датчигі және ультра дыбыстық датчиктерді қолданады екенбіз. Робо-сумо жарысында робот қарсылас роботты шеңберден шығарып, өзі сонда қалуы керек екен, балалар. Так, балалар, жеке жұмыс, яғни жұбын тап әдісі арқылы Lego Mindstorms Evo 3-тің құрылғыларын біз не істейміз? Сәйкестендіріп табатын боламыз. Қолдарымен стебеңдер, жұмыс үстелі элементтерінің атауларын көрсетеміз. Learning Apps қосымшасында келіп, біртіндеп, бір оқушыдан келіп, құрылғылардың атауларын көрсететін боламыз. Жұмыс үстелімен кім? Сатинов келе ғой? Бұл қандай датчик? Ультра дыбыстық датчик. Келесі тапсырма. Бұл бізде қандай мотор? Үлкен мотор. Тамаша. Келесі. Ретреттермен келіп ондай келеді. Роботты қосу бағдарламасы. Жарайды. Келесі. Бұл үлкен мотор. Үлкен мотор. Орташа мотор. Келесі. Бұл қандай датчик? Түс датчигі. Келесі. Гироскопиялық датчик. Жаңа су датчигі. Келесі. Келіңдер. Келесі тұр. Бұл не?
модулі ма? Бұл Evo 3 модулінің несі? Дисплейі ғой? Келесі. Кел. Ерасыл, қай жер ол? Порттар таңдап қойсен? Порт белгілі ол. Жоқ. Сен қай жерді белгіледің? Мына жерді белгіледің ба? Порттар деген мыналар емес па? Дұрыс емес бұл жеріміз. Бұл жеріміз не? Жұмыс істеуінің элементтерінің атауларын көрсету және өшіру түймесі, иә? Аха. Кел, Бауыржан. Бізде датчик қосылған жұмыр. Evo 3 модулі бұл порттарымыз. Және модуль порттарды анықтайық. Кім? Кел. Раушан келе ғой. Бұл бізде датчиктерді қосылған порттар. Дұрыс. Енді тексеріп көрейік, балалар. Қаншалықты дұрыс? Бәрі дұрыс. Жарайсыңдар. Енді барлығымыз белгілеп отырайық өздеріңізді. Бағалап отырыңдар. 1 балл. Олай болса, балалар, бірге ойлаймыз әдісі арқылы жұптық жұмыс, яғни біз не істейміз? Lego Mindstorms Education Evo 3 модулінде, яғни кітаптағы программаны, робосуманың программасын құраймыз бірінші. Одан кейін оны роботқа жүктеп жүргіземіз. Дескрипторы міне тұр, оқимыз. Бірінші міне Lego Mindstorms Education Evo 3 программасына жаңа бет ашамыз. Старт блогына цикл блогын жалғаймыз. Цикл блогына осы операторларды басқару блогынан ауыстырып қосқышты жалғаймыз. Датчиктен мәліметтерді алу үшін оның режимін ауыстырып, түс датчигін өлшеу түс таңдаймыз. Өшіріп қосқыш блогының үстіңгі жағына ультрадыбыстық датчик блогын жалғап, салыстыру сантиметр бойынша қашықтық параметрін таңдаймыз. Салыстыру типін 2-ге шекті және 57-ге теңестіріп, ультрадыбыстық датчик блогына рөлдік басқару блогын жалғаймыз. Қосу режимін таңдап, өшіріп қосқыш блогының төменгі жағына тәуелсіз басқару блогын жалғап, айналым санын бойынша қосу режимін таңдаймыз. Сол жақ мотор қуатын минус 50-ге, оң жақ мотор қуатын 50-ге, айналым санын 1-ге теңестіреміз. Программаны роботқа жүктейміз. Бірігіп отырып, программаны, кітаптағы программаны құрамыз қалады. Уақыт беріледі. 3 балл. Балалар, қалыптастырушы бағалау 5 балл. Программаны құрып, жүктеп болғаннан кейін 5 баллды белгілейміз, жарай ма? Так, құрастырыңдар. Дескриптор түсінікті болса, нетбуктан Lego Mindstorms программасын ашып, программаны құруды бастаймыз. Тақтаға кім шығады? Ерасыл келе ғой, тақтаға шығып құрастыр.
дескрипторына құрастырамыз. Енді қандай блокты құрастырғаныңды айтып бер. Біз бірінші старт болуына цикл болуын жалғадық. Одан кейін цикл болуына операцияларды басқару болдым. Жалғап ауыстырып қосқышты жалғадық. Біз ауыстырып қосқышқа одан кейін тұстатчыға жалғадық. Тұстатчыгын жалғаннан кейін біз вышли қосқышқа бұлтырады тұстатчыкты жалғадық. Салыстыруды басып, біз оны екіге ауыстырдық. Қаны қай жерде ауыстырдың екіге? Одан кейін біз ультрада дыбыстық датчик болудан бүлдік басқару блогын жалғап, қосу режимін бастық. Одан кейін мүшілік қосқыш блогын төмен жағына тәуелсіз басқару блогын жалғап, айналым саны бойынша қосу режимін таңдадық. Сол жақ мотор қуатын минус 50-ге, ал оң жақ мотор қуатын 50-ге айналым санын бірге теңестірдік. Қай жерде көрсетіп жүр? Міне, біз мына жерде сол мотор қуатын минус 50-ге түсірдік, ал одан кейін оң моторға 20 қойдық. Тамаша, жарайсың, дұрыс, отыра ғой. Ерасың. Біз аяқтадық. Жазып отыр, құрастырып отыр. Құрастырып отыр деймін. Балалар, программамызды құрып болса, өткен сабақтағы құрастырған роботтарыңды алып, программаларыңды осыған жүктеңдер. Bluetooth арқылы, иә? Келіңдер, ала қойыңдар роботтарыңды. Жүктеңдер, балалар, программаларыңды жүктеңдер, Bluetooth қосыңдар. Иә, соны басамыз. Деп программаларыңды сақтасыңдар, соны жүктейміз роботқа. Тамаша. Ана, нелеріне ашып көріңдер. Жүктеді ма, қараңдар? Дұрыс. Жарайсыңдар. Екіншіге болып дейін. Дұрыс, тамаша. Дұрыс. Енді роботқа жүктеп болса, роботымызды алаңға жүргізейік. Балалар, енді сумо роботтарыңды шеңбер сызығына қоямыз.
шеңбер сызығында түс датчигі анықтап тұру керек. Енді жастық көрейікнан тартамыз шеңбер сызықты. 1, 2, 3. Молодец. 2, 3. Давай. Так, сумо тобының роботы жеңіске жетті. Роботын шеңбер сыртына итеріп шығарып, өзі шеңбер алаңында қалды. Я балалар, жарайсыңдар, тамаша. Робот орындайтын іс-әрекеттер қандай болады? Яғни, робот бір орында айналып, объектіні бірінші іздейді. Робот объектіні көреді, объектіге шабуыл жасайды. Робот рингтің шетіндегі қара сызыққа жеткенде өз әрекетін тоқтатып, артқа қарай шегінеді. Бұрылады, объектіні рингтің сыртына қарай ығыстырып итеретін болады. Жарыс өтетін алаңға қойылатын талаптар қандай болуы қажет? Рингтің түсі, бозғыл шекара сызығының түсі қою қара болуы керек. Шекара сызығының ені 50 мм, ринг диаметрі 1 метр. Шеңбердің ортасы қызыл нүктемен белгіленуі керек. Балалар, қазір бізде енді сергіту сәті. Экрандағы суреттерге қарай мақал-мәтел құрастырайық. Информатика пәніне байланысты. Мысалы, бірінші айтатын болса, желідегі досыңа лайк баспай отырма. Екінші, мынау бізде не? Процессор. Яғни, қандай болады? Дұрыс айтасыздар, процессор сынса жүйелі блок ішінде, картридж сынса принтер ішінде. Келесі, Аслан. Білмегеніңді Google-дан сұра. Тамаша, білмегеніңді Google-дан сұра. Бала, Келесі, вирустан қорыққан, отыр. интернет желісіне шықпасты. Келесі мақалды құрастырып көрейік. Келесі, суретте не көріп тұрмыз? Вирустан қорыққан, Facebook шықпас. Вирустан қорыққан Интернет желісіне шықпас. желісіне шықпас. Дұрыс. Келесі, Компьютері күштіні. Таза компьютер. Шетке күшті анжақ. Ноутбукі күшті. мына не? Қандай? Ноутбук. Қорғаныс. Яғни, Қорғаны бар. Паролі бар. Паролі бар. Күштіні вирус алмайды. жоқ. Вирусты жою үшін бізге не қажет? Антивирус. Яғни, Вирус алмайды. Дәрі керек. антивирусы күштіні Вирус алмайды. алмайды. Келесі мақал. Байт 001. Ол не 001? Компьютер солай. Яғни, байт неден құралады? Байт нөмірден. Байт терабайттан. Терабайттан құрала ма байт? Жоқ. Байт неден құралады? Саннан. Дұрыс айтады. Яғни, Байт биттен құралады. байт Неден неден құралады. құралады, я? компьютер. Дұрыс. Келесі. Әпкемен. Айта ғой. Компьютер жер жарады. Екі колонка жер жарады. Толтырамыз. Компьютердегі екі колонканың дауысы жер жарады. Дұрыс. Компьютерде 2 колонка дауысы жер жарады. Келесі мақалды құрастырып көрейік. Айта ғой. Алыстағы айфонның қасындағы Samsung артық. Дұрыс. Алыстағы айфоннан қасындағы Samsung артық дейді. Келесі, Ерасыл. Мұғалімнің қанаты басып. Дұрыс. Мұғалім, яғни ұстаз қанаты WhatsApp екен, я? Так, келесі. Айта ғой. Жігітті компьютеріне қарай бағала.
компьютер болмай Windows болмас. Дұрыс, тамаша. Жарайсыздар балалар. Біз сезіп қалдық па? Сабағымызды жалғастырайық, иә? Балалар, енді бізде болды уже түсіріп жатыр. Так, балалар, енді бізде үшінші тапсырма біліміңді жинақта, яғни мына қағаздағы Кегел-ринг алаңы мен робосума алаңының айырмашылығын жазып, салыстырамыз. Жарай ма? Осы жерге жазамыз. Сендер столпен бірге жұмыс істеп аха, сендер Кегел-рингті бірге жаза бересіңдер. Одан кейін сендер робосуманы айтасың. Там почек жазамыз. Ерасен жазшы Кегел-ринг деген екеуінің ұқсастығы қандай және айырмашылығы қандай, соны жазамыз. Біреу робосуманы жаза беріңдер ар жақта. Кегел-ринг пен робосума алаңының айырмашылығы мен ұқсастықтарын айтамыз. Раушан, сен Кегел-ринг туралы, алаңы туралы айта ғой. Кегел-ринг алаңында робот банкаларды итеріп, шеңбер сызығынан шығарып тастау керек. Робосума екі роботтың сайысы. Ол жерде бір робот екінші роботты шеңберден шығаруы керек, және өзі шеңберде қалу керек. Робосуманың шеңбердің екі түрі бар. Бірінші ақ сызықпен, ал екіншісі қара сызықпен. Ал ұқсастығын айта ғой. Екі ойынның ұқсастығы екі ойында да шеңберден шығарып тастау керек. Және екі роботта да ойында үтіс датчигі қолданылады. Дұрыс айтады, иә? Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Өз-өздеріңді бағаланып жіберіңдер, балалар. Қалыптастырушы бағалау 1 балл. Белгілеңдер. Олай болса, балалар, сабақ, бүгінгі сабақ түсінікті болса, рефлексия жасап жіберейік. Бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендеріңді анықтау мақсатында мен сендерге менің көңіл күйім әдісі арқылы рефлексия жасайық. Мына жерге өз көңіл күйлеріңді, сабақты қаншалықты түсінгендеріңді анықтау мақсатында өз көңіл күйлеріңді толықтырып саламыз. Жарай ма? Содан кейін мына жерде сұрақтарың болса, астына сұрақтарын жазамыз. Қыздар, мына жерге жазамыз сұрақтарды. Ұлдарға таратып жіберіңдер. Ет қызға бересің. Көңіл күйлеріңді салыңдар, балалар. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай болды? Көңіл күйлеріңді салып, сұрақтарыңызды жазамыз.
жөндеріңді жазып қойыңдар. Аты жөндеріңді жазып, маған өткізіп кетіңдер, жарай ма? 3. Балалар, мен сендерге таратып берген мынау ұялы телефонды өз бағалаларыңды бояп шықсаңдар, өз-өздеріңді бағалаған. Осы қағаздардың төбесіне аты жөндеріңді жазып, маған өткізіп кетіңдер, күнделік кезетке бағаларыңды қойып шығамын. Және мен сендерге берген жаңағы мынау рефлексияңда сұрақтарың болса, аты жөндеріңді жазып, өткізіп кетіңдер. Балалар, сонымен сабақты қорытындылай келе, сумо жарысына қатысатын роботта қандай датчиктардың жаңағы рөлі маңызды екен? Қандай датчиктар тұрады? Ультра дыбыстық датчик пен түс датчигі. Жарайсыңдар. Ал түс датчигі бізге бұл жерде не үшін қажет екен? Кім жауап береді? Түс датчигі. Түс датчигі. Айта қой, Раушан. Түс датчигі бізде робот суманы, яғни роботты қара сызықты анықтауға керек. Шеңбердің қара сызығын анықтауға қажет екен, иә? Ал ультрадыбыстық датчик бізге не үшін қажет екен? Ультрадыбыстық датчик қасындағы нысанды анықтау үшін керек. Иә, дұрыс айтасыңдар, иә? Ультрадыбыстық датчик бізде қасындағы қарсыласының нысанды анықтауға арналған датчик екен, иә, балалар? Тамаша. Балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларды өз-өздеріңді бағалаудан бөліп, топ басшыларды анықтап айтып кетсін, иә? Нұрсұлтан, робот тобындағы қай оқушылар белсене қатысты? Бүгінгі сабақта белсенді робот тобында белсенді қатысқан Алжанбай Аслан, Сафинур және Каусар. Сумо тобынан Сумо тобында белсенді қатысқан адамдар бұл Анель, Раушан, Ерасыл, Санжар. Тамаша, жарайды. Балалар, үй тапсырмасына робо сумо сөзіне сөз жұмбақ құрастырып келеміз. Жарай ма, балалар? Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. I wanna fuck you slow with the lights on. Be you the only one I got my sights on. Type of sex you can never put a price on. I take it off, you're the one I roll the dice on. And I just want a baby with the right one. Cause I can never be the one to hype one. And we lost a lot of things in the fire. So it took a year for me to find out. I can
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.